that never was it known that anyone who fled to their protection, implored thy help, or sought thy intercession, was left unaided. Inspired in this confidence, I fly to thee, O virgins of virgins, my mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of God incarnate, despise not my petition. Mercy, hear and answer me. Amen. Blessing of the sick. Let us remember to pray for all the sick in our families. Let us remember and pray for the sick in our parish. Let us remember the people who have been affected by this COVID-19 situation. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Lord, hear my prayer, and let my cry come unto thee. The Lord be with you, and with your spirit. Let us pray. Grant, we beseech thee, O Lord God, that these thy servants may enjoy perpetual health of mind and body, by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrows and enjoy eternal gladness through Christ our Lord. Amen. Let us join our hands in prayer. Let us ask the Lord in special way to bless us, to give us good health, to give us blessings from above. May the Lord Jesus Christ be amongst you to defend you, within you to preserve you, before you to guide you, after you to guard you, above you to bless you, who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Through the intercession of our Mother of Perpetual Succor, may the blessing of Almighty God the Father, and the Son and the Holy Spirit descend upon you and your family and remain with you forever and ever. Amen. Mary, from thy sacred image, with those eyes so sadly sweet, Mother of thy perpetual succor, see us kneeling at thy feet. In thy arms thy child thou perished, so full thy joy and woe, so full thy joy, so full joy and woe. Mother, thou alone standst known. So praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. So, brothers and sisters, we will be helped in this time of praise and worship by Digesh, and also Liz, who will help us in other thing. But Digesh will introduce Liz. So, Pratna Kara, Vishwasat Pratna Kara. Just a reminder for everyone. So, over to Digesh. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. प्रभूचाच गौरव असो. प्रिय मित्रांनो, माता भगिनींनो, आज आपण पाहतात आजचा दिवस परमेश्वराने भरपूर आशीर्वादित दिला आहे, आपल्याला आशीर्वादित केलेला आहे. निश्चितपणे आज आपल्याबरोबर आपला बंधू आहे लीस, जो आपले साक्ष देणार आहे. इज गोइंग टू गिव्ह हिज टेस्टिमनी. दिस टेस्टिमनी इज फुल Christ, full of love of Christ. निश्चितपणे प्रभू आपलं जीवन बदलतो. Praise the Lord. Praise the Lord. आपलं आयुष्य बदलतो. आपला मार्ग जो आहे अंधकारातला, तो अंधकारातला मार्ग आपल्याला सोडण्यास प्रयत्न करण्यास आपल्याला परमेश्वर सामर्थ्य देतो. निश्चितपणे परमेश्वराने सर्वांना ती एक साक्ष दिली आहे, सर्वांना एक सामर्थ्य दिलं आहे की अंधकारातनं बाहेर निघून परमेश्वराच्या खरेपणाकडे, परमेश्वराच्या आनंदाकडे, परमेश्वराच्या केअर आणि कंपॅशनकडे आपण वळूया. हे सामर्थ्य आपल्या सगळ्यांना देवाने दिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस. Praise you, Jesus. परमेश्वर आपल्यावर अपाट प्रेम करतो आणि करत राहणार, नेहमीच करत राहणार. त्याच्यामुळे तो खाली आला, आपल्यासाठी मनुष्य बनला आणि स्वतःचं बलिदान दिलं. तसं परमेश्वर आपल्या मुलांसाठी बलिदान देतो, आपल्यावरती प्रेम करतो. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, आपण देखील आपलं हृदय परमेश्वरासाठी उघडलं पाहिजे.
जसं आपल्या माता मरियाने हा बोललं, परमेश्वर स्वर्गदूताला हा बोललं, त्याचप्रमाणे आपण परमेश्वराला प्रत्येक दिवशी हा बोललं पाहिजे. प्रत्येक दिवसाचा आपला जो प्रवास आहे, प्रत्येक दिवसाची आपल्या ज्या अडचणी आहेत ते परमेश्वराच्या समोर आपण जाऊन नतमस्तक झालं पाहिजे आणि सरेंडर केलं पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. त्याकरताच आपण परमेश्वराची स्तुती आराधना करतो, परमेश्वराचा गौरव करतो, प्रभू येशूला आपण उंचावतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण त्याची प्रेझ अँड वर्शिप करतो आणि गातो, त्यासाठी आपलं हृदय त्यासाठी ओपन केलं पाहिजे, उघडलं पाहिजे. कारण मित्रांनो, the word of the Lord says that he is good seeks over. Praise the Lord. Praise the Lord. तो सगळ्या वाईट गोष्टी तुमच्या हृदयातनं काढणार आहे. तो तुमचा हृदयाचा दार ठोकावत आहे. आज तुम्ही तर हृदयाचा दार उघडून आपण हा हिम घेणार, आपण हे सॉन्ग घेणार आहे, चाहे तुमको दिल से. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळ्यांनी गायचं आहे आणि प्रभूला गौरव द्यायचा आहे. आपलं तोंड सगळ्यांनी उघडायचं आहे. टू प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज वेन यू प्रेज गॉड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, आय एम इन द प्रेजेस ऑफ माय पीपल. जेव्हा तुम्ही माझी स्तुती करता, त्या स्तुतीमध्ये मी उपस्थित आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से गाए मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय. Let's sing all together. चाहे दिल से गाए मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Lift your name higher, Lord. Thank you. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. 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 यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में करना है दुआ. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. चाहे दिल से गाए मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय. ओ तेरे नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम की जय. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. We lift your name high. Lord, you're the King of Kings, the light of this world, the soul of this world, Lord. You are our love for our life. You're our sanctifier, Lord. You're our provider, Lord. You're the King of Kings, the Lord of Lords. You're the anointed one. You're the Holy One, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you. Praise you. मित्रांनो,
आज परमेश्वराने जे कार्य केले आहे आपल्या बंधू लीसच्या आयुष्यामध्ये, लीस मार्टिन त्याचं नाव आहे, त्याला परमेश्वराने स्पर्श केला आहे. तो त्याचं पूर्वीचं आयुष्य आणि आत्ताचं आयुष्य, ख्रिस्तामधलं आयुष्य आपल्याला सांगू इच्छितो. त्याचा हा एक गोड अनुभव परमेश्वराबरोबर जो गोड अनुभव आहे तो सांगू इच्छितो. आपण आपल्या बंधू लीस मार्टिनसाठी प्रार्थना करूया प्रभू येशूच्या नावाने. त्याला आज पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य मिळू दे आणि तो त्याची साक्ष जो आहे आपल्या सगळ्यांसमोर सांगू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आपण आमंत्रण करतो आपल्या बंधूला लीस मार्टिनला, जो आज आपल्यासमोर त्याची साक्ष देणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, सर्वात प्रथम मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे आभार मानू इच्छितो की त्यांनी मला सुखरूप विरारला इथे चर्चमध्ये, सेंट तेरेसा चर्चमध्ये पोहोचवलं. Praise the Lord. आणि दुसरं मी फादर लुईस यांचे आभार मानू इच्छितो की त्यांनी मला संधी दिली, माझा जो मला डिलिव्हरन्स भेटला, जो द सेटन विच वॉज कास्टेड आउट इन थ्रू मी. सो त्यासाठी मी फादर लुईसचे आभार मानतो की त्यांनी मला आमंत्रित केले. ते माझा अनुभव तुम्हा सर्वांबरोबर शेअर करण्यासाठी मला इथे बोलावलेलं आहे. तर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, माझं संपूर्ण रिट्रीट आणि मला कसा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्पर्श झाला आणि पवित्र आत्मा कसा माझ्यावर आला आणि मला ख्रिस्ती जीवन हे काय आहे आणि खरं बायबल हे काय आहे हे सगळं मी तुम्हाला, माझा अनुभव मी तुम्हाला सांगणार आहे. परंतु त्या अगोदर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला सांगणार आहे रिट्रीटच्या अगोदरचं माझं जीवन, माझ्या रिट्रीटच्या दरम्यान माझं जे काही जीवन होतं ते 3 दिवस आणि त्यानंतरचं माझं ख्रिस्ती जीवन, म्हणजेच 8 डिसेंबरपासून तर हल्लीच्या या टायमापर्यंतचं माझं जीवन, हे माझं आफ्टर क्राइस्ट लाईफ आहे. तर थोडं मी तुम्हाला माझ्या पवित्र आत्म्याचा स्पर्श व्हायच्या अगोदर ख्रिस्तामध्ये, आध्यात्मिक जीवनामध्ये मी यायच्या अगोदर आणि मनापासून स्तुती करायच्या अगोदर, मी प्रभू येशू ख्रिस्ताची मनापासून स्तुती करायच्या अगोदर माझं कसं जीवन होतं ते मी जरा तुम्हाला सांगणार आहे. तर रिट्रीटच्या अगोदर माझे तसे खूप पापे होते आणि अगदी बेसिक तुम्हाला सांगायचं म्हणजे मी 17 वर्षापासून ख्रिस्ती होतो, परंतु आजपर्यंत मला माहिती नव्हतं ओल्ड टेस्टामेंट आणि न्यू टेस्टामेंट काय आहे. तर रिट्रीटच्या दरम्यान मला ते देखील कळलं. परंतु आता मी तुम्हाला माझ्या काही पापांविषयी सांगतो. तसे पाप अपार आहेत, परंतु मला माझ्या डोक्याची क्लिक झाली ते मी आपणासमोर सांगू इच्छितो की ओल्ड टेस्टामेंट आणि न्यू टेस्टामेंटचा अर्थ मला माहिती नव्हता. त्यामध्ये किती पुस्तकं आहेत ते मला माहिती नव्हते. रोजरी गळ्यात घालायचो, परंतु रोजरी कधी आजपर्यंत केली नाही मी, केवळ गळ्यात घालून ठेवायचो. त्यानंतर देवळात मी सक्रिय असायचो, म्हणजे चर्चमधल्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये, तुम्ही युवक मंडळ सांगा किंवा विन्सेंट डिपॉल, अशा खूप संघटनांमध्ये मी असायचो, परंतु कधी प्रार्थना नाही केली. मी कधी प्रार्थना नाही केली. मी बायबल हातात नाही घेतलं. माझं बायबल आमच्या खिडकीवर तसंच राहायचं आणि मी कधी बायबल वाचलं नाही, कधी रोजरी केली नाही, कोणासाठी प्रार्थना केली नाही, पश्चाताप केला नाही. पश्चातापाचा अर्थ देखील मला सारखा माहीत नव्हता, जो मला आत्ता कळालेला आहे. तर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आणि कधी कधी मी प्रार्थना करायचो, परंतु ती मनापासून नाही करायचो. मी केवळ करायचो म्हणून करायचो. मला वाटायचं प्रार्थना म्हणजे फक्त थोडं वाचलं की झालं, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद भेटला आपल्याला. परंतु ते देखील मला माहिती नव्हतं की प्रार्थनेचा खरा अर्थ काय आहे, प्रार्थना कशासाठी केली जाते. आणि हिंदीमध्ये जसं सांगतात की बदले की भावना, ती भावना माझ्यामध्ये सतत असायची. म्हणजे कधी कोणाही बरोबर अगदी मी असं अनुभवलेलं आहे की आपण एखादं आपलं जे मोस्ट कॉमन जे आपलं सीन आहे, जे अगदी सामान्य पाप आहे, म्हणजे लोकांची टिंगलटवाळी करणं आणि त्यांनी जर आपल्या विरुद्ध काही बोललं तर त्यांना प्रत्युत्तर देणं, हे माझ्यामध्ये ती भावना खूप होती. आणि मी तसे प्रॉब्लेम्सही पाहिलेले आणि ते प्रॉब्लेम्समध्ये माझ्या कुटुंबाला जर काही त्रास झाला तर ते त्रास देणारे जे व्यक्ती आणि जर कोणी दुसरे असायचे तर मग त्यांना प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय मी राहावी ना. म्हणून माझे प्रिय बंधू भगिनींनो, असून अजून पाप माझी राहिली आहे, जी मी घेऊन आली आहे. तशी अपार आहेच, समुद्र देखील अपुरा आहे. मी जी किती पापं केलेली आहेत. 17 वर्षामध्ये मला बाप्तिस्मा घेतलेला 17 वर्ष झाली
पण तरीसुद्धा त्या 17 वर्षामध्ये मला बायबलचा, रोजरीचा, प्रार्थनेचा, पश्चातापाचा, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आणि पवित्र आत्म्याचा मला अर्थ काय आहे हे समजलं नाही. आणि मी प्रभू येशू ख्रिस्ताने हो, ही अगदी महत्त्वाचं माझं पाप आहे. आणि हे मी खूप म्हणजे हे मी सांगतात त्याची उधळपट्टी काही बोलतात त्याला तसं केलेलं आहे की आपण जे आपल्या आमच्या स्वर्गीय बापा जी प्रार्थना करतो त्यामध्ये एक आपण महत्त्वाचं सेंटेन्स बोलतो, जशी आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसे तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. हे मी नेहमी बोलायचो, परंतु आजपर्यंत मी कोणाला क्षमा केली नाही. मी नेहमी बोलायचो असं, चर्चमध्ये गेला आणि प्रार्थना बोलली प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली आणि घरी आलो आणि घरी येताबरोबर कोणाला क्षमा नाही केली. आईने सांगितलं ह्यांच्या घरी जा, त्यांच्या घरी जा, ह्यांना भेटू नये त्यांना भेटू नये, की त्यांच्या विरोधात मी राग व्यक्त करायचो. आणि माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, ख्रिस्ताच्या अगोदरचं जीवन हे ख्रिस्त जेव्हा मला माहिती नव्हतं तेव्हा मी आनंदित होतो, परंतु परम आनंद मला नव्हता. मला तो खरा आनंद मला माहिती नव्हता. देवळामध्ये जायला सतत कंटाळा, फक्त काही ॲक्टिव्हिटीज असले, कुठल्याही प्रकारचे प्रसंग असले की केवळ मी जायचो. म्हणजे फ्रॉम ॲक्टिव्हिटीज पर्स्पेक्टिव्ह मी फक्त ॲक्टिव्ह असायचो, पण प्रार्थनेमध्ये माझं मन लागायचं नाही. आणि पौलाचे रोमकरास पत्र यामध्ये जो अध्याय 9 अध्याय 12 वचन 9 ते 21 यामध्ये एका ख्रिस्ती माणसाने जीवन कसं जगलं पाहिजे हे सगळं त्यामध्ये संत पौलाने आपल्याला शिकविलं आहे आणि सांगितलेलं आहे. परंतु सतत मी त्या सर्व नियमाच्या विरुद्ध गेलो, कारण मला ख्रिस्त माहिती नव्हता. मी ख्रिस्ताजवळ जायचो, परंतु खरा अर्थ काय, व्हॉट वॉज द पॉवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आणि काय ते ख्रिस्ती जीवन आणि किती चांगलं आहे, किती सुंदर आहे, किती लोक सांगतात की स्वर्गाकडे जाण्याचा जो दरवाजा आहे तो अरुंद आहे. अरुंद म्हणजे नॅरो आहे, पण तरीसुद्धा त्या दरवाजाद्वारे आपल्याला जे सार्वकालिक जीवनाचं जे सुख प्राप्त होते ते मला माहीत नव्हतं. आणि मित्रमंडळीमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जी बदलेकी भावना ती नेहमी माझ्यामध्ये असायची. मी कधी कोणाला क्षमा करण्यास टाळाटाळ करत नाही. मी दररोज रात्री प्रार्थना जेव्हा करतो तेव्हा मी रात्री म्हणावयाची प्रार्थना मी म्हणतो, मी बोलतो, ती प्रार्थना करतो देवाकडे, आणि त्यामध्ये सांगितलेली प्रत्येक गोष्टीच्या मी विरुद्ध गेलेलो आहे. आज मला फार वाईट वाटते माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो की मी प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या नियमाचा, आज्ञांचा आणि बायबलच्या विरुद्ध गेलेलो आहे. कारण कोणीतरी खरं सांगितलेलं आहे की सैतान जो आहे तो सैतानाची जी कामं आहेत, जे इवल वर्क्स आहेत ते खूपच म्हणजे मनोरंजन असते त्यामध्ये, आपल्याला खूप बरं वाटते, पण त्याचं रिझल्ट, त्याचा अंतिम त्याचा रिझल्ट आहे ते नरक आहे, आणि ते मला माहिती नव्हतं. आणि असे खूप पाप आहेत की जे मी प्रभू येशू आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रबळ दृढ आणि आध्यात्मिक जीवनाचा खरा अर्थ काय आहे ते सांगतात की मुझे येशू मसीह के जीवन का लोहा नहीं पता था, तसं झालेलं आहे, आणि ते मला माहिती नव्हतं. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे माझ्या रिट्रीटचे माझे कसे दिवस गेले. रिट्रीट माझी होती 6, 7 आणि 8 हे 3 दिवस माझी रिट्रीट होती. आणि त्या रिट्रीटच्या दरम्यान मला असं काही विशेष अनुभव आला नाही. म्हणजे रिट्रीटला आलो आहे तर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा शब्द ऐकतो, गुड न्यूज ऐकतो, मी स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न करतो. ह्याबद्दल मी फक्त केवळ एकच रिट्रीटला गेलेलो आणि ती युवकांची रिट्रीट होती. आणि युवकांच्या रिट्रीटमध्ये मोस्टली फक्त जास्त करून मनोरंजन, म्हणजे मनोरंजनाच्या द्वारे फादर आम्हाला ख्रिस्ताकडे आणण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु मला माहिती नव्हतं की मी युवक आहे तर मला मनोरंजनाच्या द्वारे नाही तर खरंच आध्यात्मिक शिकवणुकीद्वारे मी येऊ शकत होतो, हे मला माहीत नव्हतं. रिट्रीटचे पहिले 2 दिवस माझे अतिशय सामान्य गेले. म्हणजे हो, प्रार्थना केली, प्रेज अँड वर्शिप केली आणि येशू ख्रिस्ताच्या सानिध्यात होतो, चांगल्या वागण्याचा प्रयत्न करत होतो. परंतु तो जो 3रा दिवस होता तो मला देखील माहिती नव्हता की तो 3रा दिवस मला पवित्र आत्म्याचा स्पर्श होणार होता आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मला प्रगट होणार होता, अर्थात आध्यात्मिक रूपाने प्रगट होणार होता. मला माहिती नव्हतं की मला विजन भेटणार होतं, दृष्टांत भेटणार होतं. आणि त्यानंतर रिट्रीटचे पहिले 2 दिवस, जसं मी तुम्हाला सांगितलं माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो की पहिले 2 दिवस माझे अतिशय सामान्य गेले. मला काहीही वाटलं नाही की रिट्रीटला आलो आहे, हो देवाकडे आलो आहे आणि रिट्रीटमध्ये आलो आहे. आणि तेव्हा माझ्यामध्ये ती एक प्रकारचा अभिमान होता की माझ्या बॅचमध्ये मी एकुलता एक असा आहे की जो रिट्रीटला येतो, माझ्या बॅचमध्ये मी एकुलता एक असा आहे की जो देवळामध्ये इतका सक्रिय आहे. आणि मला त्या गोष्टीचा फार अभिमान असायचा की मी रिट्रीटमध्ये जातो. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं की ख्रिस्ताच्या अगोदरचं जे माझं जीवन होतं त्यामध्ये खूप अभिमान मी बाळगायचो, अभिमान असायचा मला.
म्हणजे मी ही गोष्ट केलेली आहे, ह्या गोष्टीचं क्रेडिट नेहमी मला भेटलं पाहिजे. आणि लोकांची टिंगटिवाळी आणि अगदी आपण जे सांगतात सामान्य पापं ती मी करायचो, परंतु त्याच पापाच्याद्वारे नरकाचा दरवाजा आपल्यासाठी उघडणार आहे हे मला माहिती नव्हतं. आणि त्यानंतर उगवतो तो तिसरा दिवस आणि त्या तिसऱ्या दिवशी लिओन बंधू म्हणजेच ब्रदर लिओन यांनी जे सायन्स आणि सिम्बल्सवर जे टॉक दिली, त्या 2 दिवसामध्ये फादर लुईसनी जी काय टॉक दिली ती देखील मला खूप आवडली. ॲक्च्युली फादर लुईस यांची मला लेक्चर द्यायची जी टोन आहे आणि त्यांची बॉडी लँग्वेज ती अतिशय मला खूप अट्रॅक्ट करते. आणि त्यामुळे फादर लुईसला देखील मी क्रेडिट मी माझ्या ह्या आध्यात्मिक जीवनाचं दृढ होण्यासाठी मी फादर लुईसला देखील क्रेडिट देतो, कारण त्यांनी मला एका प्रकारे अट्रॅक्ट केलेलं आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त फादर लुईसद्वारे माझ्याकडे म्हणजे मी फादरांकडे गेलो आणि ते मला म्हणजे खूप अतिशय म्हणजे जसं सांगतात लहान बाळ त्याच्यासारखे ते मला समजून घेतात, की म्हणजे काही झालं तर माझ्या चुका सुधारतात. मला असा अनुभव कुठेही कधी आला नाही, परंतु फादर लुईस आणि जे कोणी टॉक द्यायला आलेले त्यांनी अतिशय मला प्रेरित केलं. त्यांनी खूप मला सांगतात बूस्ट दिला, सपोर्ट केलं, प्रोत्साहित केलं. आणि ह्यामध्ये माझ्या एका भगिनीचा सुद्धा हात आहे, की तिने देखील मला रिट्रीटला येण्यासाठी मला तिने मला रेकमेंड केलं की तू रिट्रीटला ये, कारण तेव्हा मी खूप रागात असायचो. ख्रिस्ताच्या अगोदरचं जीवन हे माझं खूप रागात होतं, मी खूप राग करायचो जसं मी तुम्हाला सांगितलं. आणि तिसऱ्या दिवशी जेव्हा ब्रदर लिओन यांनी सायन्स आणि सिम्बल्सवर टॉक दिली, जसं मी तुम्हाला सांगितलं माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, की पहिले 2 दिवस अतिशय सामान्य गेले आणि तिसरा दिवस होता तो अर्धा दिवस देखील माझा सामान्य गेला. परंतु जेव्हा ते सायन्स आणि सिम्बल्सवर मी टॉक ऐकला, म्हणजे काही टॉक दिले, आपण जसं बघतो चायनीज खायला जातो तेव्हा तिथे तो ड्रॅगनचं चित्र असतो आणि काही कसे नियम असतात की मुलाने मुलीसारखे केस करू नये आणि मुलीने मुलासारखं बॉयकट करू नये, असे काही कसे नियम सांगितले. म्हणजे जे जे सैतानाला अट्रॅक्ट करतात, जे इव्हल स्पिरिटला इनडायरेक्टली असं ओपन डोअर देतात की या तुम्ही माझ्याकडे, माझ्या जीवनात या, मला उद्ध्वस्त करून टाका. आणि आला तो तिसरा दिवस, ती संध्याकाळची वेळ, जेव्हा प्रेज अँड वर्शिप अतिशय जोमात चाललेली, म्हणजे अगदी मला अनुभव आला तिथे. दुसऱ्या दिवशी पवित्र साक्रामेंटचा आशीर्वाद देखील दिला आणि ते देखील अतिशय सुंदर असं ती प्रार्थना झालेली. परंतु त्या दरम्यान देखील मला इतका काही अनुभव आला नाही जो मला तिसऱ्या दिवशी पवित्र आत्म्याचा अनुभव आला. मला असं वाटू लागलं की हो, प्रभू येशू ख्रिस्त आहे इथे, पवित्र आत्मा आहे, पवित्र आत्मा इथे कार्य करतोय, पवित्र आत्मा माझ्या आजूबाजूला फिरतोय. ते मला वाटतं ते कबूतर माझ्या आजूबाजूला फिरते, तो पवित्र आत्मा ज्याद्वारे आला ते देखील मला अनुभव आला. मला खूप म्हणजे खूप चांगलं वाटलं, माझ्या डोळ्यातून अश्रू पडायला लागले, मी रडलो. जरा जास्तच डिटेलमध्ये जातो, अर्धा तास रडलो मी, जवळजवळ अर्धा तास रडलो. आणि माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, त्या दरम्यान एक बंधू आले आणि त्यांनी बेनेडिक्ट क्रॉस घेऊन, हा तोच क्रॉस आहे की ज्याद्वारे एका बंधूने मला डिलिव्हरन्स दिला. म्हणजे ही कास्टेड ऑफ डिमन्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम मी. आणि मी त्या बंधूला देखील धन्यवाद देतो. मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आभार मानतो की प्रभू येशू ख्रिस्त त्या बंधूद्वारे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला आध्यात्मिक जीवनाचा जो सांगतात ना पहिली पायरी आहे ती मला त्यांनी चढण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांच्याद्वारे मला मदत केली. आणि मी अतिशय नशीबवान आहे, मी खुश नसीब की मला तो डिलिव्हरन्स भेटल्यामुळे, मी रिट्रीटला गेल्यामुळे, मला ज्यांनी रिट्रीटला येण्यासाठी आणि रिट्रीटला आल्यानंतर ज्यांनी मला सपोर्ट केला, ज्यांनी मला गाईड केलं की तू असं कर, तू तसं कर. ॲक्च्युली मला असं अजूनही मला असा अनुभव येतो की प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्याद्वारे माझ्याकडे आलेला आणि प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या जीवनात त्या टायमात आलेला. आणि मी आता तुम्हाला सांगणार आहे की मला आपले विजन काय आहे. म्हणजे जेव्हा डिलिव्हरन्स होत होता माझा, तेव्हा माझं ॲक्च्युली काय ॲक्च्युली त्या टायमात माझे ॲक्शन्स काय होते, म्हणजे त्या टायमात त्या अर्ध्या तासात, त्या पाऊण तासात, 1 तासात मला काय झालं. आणि जसे ते बंधू आले आणि त्यांनी माझ्या मस्तकावर बेनेडिक्ट क्रॉस ठेवला, तो क्रॉस ठेवताबरोबर लोकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली. परंतु तो बेनेडिक्ट क्रॉस माझ्या मस्तकावर येता बरोबर आणि प्रार्थना करताबरोबर ते बंधू अन्य भाषेत बोलायला लागले. आणि अन्य भाषेत बोलता बरोबर आणि अन्य भाषा आणि बेनेडिक्ट क्रॉस अतिशय पॉवरफुल. आणि मला ते माहीत नव्हतं बेनेडिक्ट क्रॉस काय आहे. पण तरीसुद्धा जेव्हा त्यांनी बेनेडिक्ट क्रॉस माझ्या मस्तकावर ठेवलं तेव्हा ॲक्च्युली मी रडायला लागलो. माझे सगळे मला
सगळे विनियल सीन्स सांगतात त्याला, विनियल आणि मॉर्टल सीन्स, ते सगळे मला रिकॉल व्हायला लागले, सगळे माझ्या मनात यायला लागले, एका पाठोपाठ एक क्लिक व्हायला लागले. सगळी छोटी पापं, मोठी पापं असतात, पण तरीसुद्धा विनियल सीन्स आणि मॉर्टल सीन्स हे माझ्या मसकत सतत येऊ लागले. आणि मला ते खूप मी म्हणजे त्यामध्ये सांगतात ना बुडलेलो मी, त्यामध्येच गेलेलो आणि खूप रडत होतो. अगदी अर्धा पाऊण तास रडलो. वरती मी डॉमिटरीमध्ये मी जाणं आणि मला जायचं होतं, तहान लागली, मी रडता तहान लागली. वरती डॉमिटरीमध्ये गेलो आणि हातात बायबल घेता बरोबर बायबलला जे चुंबन घेतलं 5 मिनिटासाठी, ते चुंबन मी सोडलं नाही. बायबलला मी अगदी 5 ते 10 मिनटं मी चुंबन घेतलं. आणि तेव्हा मी काही शपथ घेतली नाही की आजपासून मी बायबल वाचन करेन किंवा रोजरी करेन, असं काही शपथ घेतली नाही. पण तरीसुद्धा तो पवित्र आत्म्याचा स्पर्श होता. माझ्या प्रिय बंधूंनी, तो पवित्र आत्म्याचा स्पर्श होता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो पवित्र आत्म्याचा स्पर्श होता. आणि म्हणून मी जेव्हा डॉमिटरीमध्ये गेलो, मी तिथे पाणी प्यायला गेलो आणि पाणी पिल्यानंतर मी अगदी बायबलला खूप 5 ते 10 मिनिटं चुंबन घेतले. त्यानंतर पुन्हा खाली आलो. आता पुन्हा खाली आल्यानंतर मला वाटलं जरा पाणी वगैरे पिलं आहे तर जरा मला आराम आहे. तर पुन्हा रडायला लागलो, कारण पवित्र आत्म्याचा स्पर्श झालेला मला पवित्र आत्म्याचा खरा अर्थ माहिती नव्हता. तो मला त्या दिवशी माहीत पडला. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आता मी तुम्हाला माझ्या विजनबद्दल सांगतो. तुम्हाला विजन कसं आलं, जेव्हा मी जसं तुम्हाला सांगितलं की एका बंधूने माझ्या मस्तकावर जेव्हा बेनेडिक्ट क्रॉस ठेवला, तेव्हा मला पापं आठवावी म्हणजे रिकॉल व्हायला लागली, क्लिक व्हायला लागली माझ्या मनात. कारण पवित्र आत्मा आलेला, पवित्र आत्म्याचा स्पर्श झालेला आणि सैतानं जात होती बाहेर, म्हणजे नक्कीच पापं आठवणार मला, रिकॉल होणार, क्लिक होणार माझ्या मनात. आणि जेव्हा ती पापं रिकॉल होत होती तेव्हा मी पाहिलं, तेव्हा तो दृश्य होता, ते जे दृश्य होतं ते माझ्या किचनचं दृश्य होतं. म्हणजे माझं किचनचं दृश्य अशा प्रकारे होतं की येथे असं माझं किचन आणि येथे मी दरवाजाजवळ मी उभा राहिलेलो आहे. आणि मी जेव्हा दरवाजा बाहेर बघतो, तेव्हा मला तिथे प्रभू येशू ख्रिस्त पांढऱ्या शुभ्र कपड्यात, आता लोक सांगतील की नेहमी सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्त पांढऱ्या शुभ्र कपड्यातच दिसतो, परंतु तो प्रभू येशू ख्रिस्ताचा तो जो तेज आहे, तो प्रभू येशू ख्रिस्त जो तारण देणारा आहे, त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो तो अपिअरन्स आहे, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त येतो तेव्हा आपण त्याच्या जवळ पाहू शकत नाही, कारण तो खूपच अतिशय पांढऱ्या शुभ्र कपड्यात आणि अतिशय चमकणारा असा असतो. आणि तो मला दिसला. आणि त्याच वेळेत मला जेव्हा मी बायबल वाचत होतो, रिसेंटली मी बायबल वाचत होतो, पौलाचे रोमकरास प्रेषितांचे कृत्य, आणि त्या प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये दिमिष्कात प्रभू येशू ख्रिस्ताने कसं पौलाला दर्शन दिलं, प्रभू येशू ख्रिस्त कसा संत पौलाला प्रगट झाला. आणि प्रगट झाल्यानंतर कसं त्या म्हणजे मी जे वचन वाचत होतो त्या वचनातून मला काय डिलिव्हरन्स भेटलेला, तो मला माझा रिकॉल होत होता, मला आठवत होतं, क्लिक होत होतं. आणि म्हणून त्यानंतर जेव्हा ते प्रभू येशू ख्रिस्त एका बाजूला, ते डावीकडे प्रभू येशू ख्रिस्त उभा राहिलेला मी पाहिला. आणि मध्ये मी दरवाजाला असं टेकून मी उभा होतो. आणि माझ्या उजवीकडे मी माझं पूर्ण कुटुंब मी बघितलेलं. माझं कुटुंब होतं, त्यामध्ये मी ज्यांचा धिक्कार केलेला, माझं कुटुंब होतं. म्हणजे ते रिट्रीटला आलेलं होते, त्यांना डिलिव्हरन्स भेटला नव्हता, म्हणून ते मला तसं ते विजन भेटलं की प्रभू येशू आणि त्या माझ्या कुटुंबाच्या पुढे इन फ्रंट ऑफ माय फॅमिली, तिथे ते मला तो सैतानाचा तो चेहरा आठवत होता की जो मला त्याच दिवशी ब्रदरांनी टॉक देताना तो जे सेटनचं पिक्चर दाखवलेलं ते माझ्या विजनमध्ये ते आलेलं. आणि असे उडत होते, तर सैतानाची पिल्लं देखील मला दिसली. तर जेव्हा ते सैतानाच्या मागे माझं कुटुंब होतं आणि मी मध्ये उभा होतो आणि माझ्या डावीकडे प्रभू येशू ख्रिस्त होता. आणि जसजसा प्रभू येशू ख्रिस्त आतमध्ये येत होता तसतसं ते सैतानं उडायला लागायची, अतिशय म्हणजे तडफडत होती, कारण प्रभू येशू ख्रिस्त तारण करता आलेला आहे, तारण करता येत होता जवळ, मग सैतान नाहीचा होणार होता. आणि जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त आणि त्यामध्ये मी जेव्हा सैतान दरवाजापर्यंत येताबरोबर प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या समोर उभा राहिला. आणि दरवाजा शिरताबरोबर माझ्या घरात येताबरोबर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, ते सैतान जेथे सैतान होते माझ्या उजवीकडे, तेथे संपूर्णपणे अंधकार होता. मला केवळ माझे ते आमच्या रूमचे ते डोर दिसत होते, बाकी काही अतिशय पूर्णपणे अंधकार होता. आणि अतिशय मला वाटायचं की हे क्षणभंगूर आहे, हे सैताना इवल जे सैतानी कामात राहणं किंवा प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे न येणं हे क्षणभंगूर आहे, क्षणासाठी आनंद देतात.
पाप करतात ते क्षणासाठी असतात, परंतु त्याचा परिणाम आपल्याला नरकामध्ये भोगावा लागतो, ते आपल्या स्वर्गाकडे नेत नाही. आणि अचानक मी पाहिलं की जसा प्रभू येशू ख्रिस्त आतमध्ये आला, जसा प्रभू येशू ख्रिस्त दरवाजाकडे आला, माझ्या बाजूला आला, सैताना तिथून गेली, ती गायब झाली आणि तिथे उजेडच उजेड, प्रकाश झाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि जेव्हा ती सैताना तिथून गायब झाली, ते डिसअपिअर्ड, ती गायब झाली. ते आणि आल्यानंतर लगेच संपूर्ण मी जसं तुम्हाला सांगितलं माझ्या प्रिय बंधू भगिनी की तिथे प्रकाश झाला, अचानक प्रकाश झाला आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हळूहळू आतमध्ये आला. आणि आतमध्ये आल्यानंतर मला वाटलं की जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या जकादाराला सांगितलेलं की हाच खरंच या घराला तारण प्राप्त झाले आहे, ते जे वचन होतं ते वचन ते मला क्लिक झालं, ते माझ्या डोक्यात आलं की खरंच आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे. आणि जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मध्ये आला आणि माझ्या घरामध्ये जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या घरामध्ये शिरला, तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त संपूर्ण घरामध्ये नाही फिरला, प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या रूममध्ये नाही आला, प्रभू येशू ख्रिस्त कुठे आमच्या घराला आशीर्वाद देताना मला असं काही विजन नाही भेटलं. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या हॉलमध्ये येऊन माझ्या सोफ्यावर बसला. ते मी खूप कन्फ्युजनमध्ये होतो की प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन सोफ्यावरच का बसला, ते मला कन्फ्युजन माझं क्लिअर होत नव्हतं. मला माहिती नव्हतं, कारण मी माझा डिलिव्हरन्स होत होतं आणि मला माहिती नव्हतं की ते सोफ्यावर का बसला, बसून प्रभू येशू ख्रिस्त सोफ्यावर का बसले. आणि म्हणून त्यानंतर मग मला जेव्हा मी रिट्रीटहून घरी आलो तेव्हा मी माझ्या आईला विचारलं की आई की बरं मला असं विजन आलं, माझा डिलिव्हरन्स झाला आणि प्रभू येशू ख्रिस्त घरामध्ये आले आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्त सोफ्यावर बसतात, तर सोफ्यावर का बसले. आणि तेव्हा माझ्या प्रिय बंधू बहिणीनं तेव्हा माझ्या आईने सांगितलं की त्या सोफ्यावर नेहमी माझ्या आणि माझ्या बहिणीचं भांडण होत असेल. प्रेज द लॉर्ड. त्या सोफ्यावर माझ्या आणि माझ्या बहिणीचं नेहमी भांडण होत होतं. आणि अतिशय म्हणजे सांगतात महायुद्ध, तिसरं महायुद्ध असं झालेलं. आणि त्यानंतर जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त आला तेव्हा मला डिलिव्हरन्स भेटला आणि तेव्हापासून मी आध्यात्मिक जीवनात दृढ होण्यासाठी मी खूप उत्सुक झालो. मी जे एकीकडे चर्चमध्ये कार्य करत होतो केवळ नावासाठी जे कार्य करत होतो ते मी आता मनापासून मी चर्चमध्ये कार्य करायला लागलो. आणि त्यानंतर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मी आय प्रेज द लॉर्ड आणि मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आणि पवित्र आत्म्याचा मी गौरवस्तुती करतो की मला अन्य भाषेचं दान आणि विजनचं दान हे भेटलं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मला या माझ्या टेस्टिमनीद्वारे, माझ्या साक्षीद्वारे मला तुम्हाला एकच असा संदेश द्यायचा आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात काम करतो, फक्त आपण त्याला अलाव केलं पाहिजे. जर मी त्या दिवशी गेला नसतो, जर मी रिट्रीटला गेलो नसतो, आज मी बहुतेक माझी साक्ष नसती, मला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्पर्श झाला नसता. आणि शेवटी माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला जाता शेवटची विनंती करेन की जी मी अनुभवलेली आहे की दररोजची प्रार्थना, दररोजची रोजरी, दररोजची मिसा आणि नेहमी लोक सांगतात की वर्षातून एकदा तरी कमीत कमी प्रायश्चित केलं पाहिजे, पश्चाताप कन्फेशन केलं पाहिजे. परंतु मला जे माझ्या आध्यात्मिक जे माझे स्पिरिच्युअल गाईड्स होते त्यांनी जे मला सांगितलं की दर 2 आठवड्यावर मी कन्फेशन करावं, तर ते कन्फेशन देखील आपण करावं आणि कमीत कमी प्रार्थना करावी. आणि आपण आपल्या मनुष्य जातीचं दुसरं नावच आहे पापी जात, तर या पापी जातीला तारण प्राप्त व्हावं म्हणून आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ यावं आणि आध्यात्मिक जीवनात आपण दृढ व्हावं. हालेलुया, हालेलुया. शेवटचा संदेश देऊ इच्छितो की प्रभू येशू ख्रिस्त जर आपल्यासाठी मेला तर आपण त्यासाठी जगू नाही का शकत, हे जर आपण ह्यावर विचार करावा आणि तशामध्ये आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे यावं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रभू येशू आपल्यासाठी मरण पावला तर आपण त्या ख्रिस्तासाठी जगू शकत नाही का, अशा प्रकारचा उल्लेख आपल्या बंधूंनी केलेला आहे. परिवर्तन महत्त्वाचं आहे. दिगेश आपल्या बंधू लीस याबद्दल परमेश्वर धन्यवाद देत असताना आता आपण येशूकडे वृद्ध वळूया. माझे जीवन मला इफ आय वॉन्ट टू चेंज माय लाईफ आय हॅव टू चेंज इट नाव. And I want to change it. Lord help me. Lord help me. And dear friends, when we try to understand it, the Lord is going to give us strength. Give us strength. So let us come to Jesus in the blessed sacrament. Yeshu kode yive. Sacrament most holy. Sacrament most holy, oh sacrament divine,
जीसस, येशूकडे येऊया. सामर्थ्यशाली येशूकडे आता येऊया. कम टू जीसस. आपल्या सर्वांचा तारण करता परमेश्वर, त्याच्या जवळ येऊया. कम टू जीसस. कम टू जीसस ब्लेसेड सैक्रामेंट and ask the power of the Holy Spirit to fill us. ये पवित्र आत्मा ये. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. माझे परिवर्तन घडून आण, मला चांगले बनव, मला शुद्ध बनव, मला पवित्र बनव. ये पवित्र आत्म्या, सामर्थ्यशाली पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या.
Yes, Lord, we come to you. Yes, Lord, we come to you. हो परमेश्वर, आम्ही संपूर्ण जीवनाने, संपूर्ण मनाने, संपूर्ण शरीराने तुझ्याकडे येत आहोत. Yes, Lord, we come to you. Right now, we place ourselves in your hands. We place ourselves in you. तुझ्यामध्ये आम्ही स्वतःला समर्पित करत आहोत. कृपा दे, कृपा दे, शक्ती दे, सामर्थ्य दे. आमचा स्वीकार कर. आम्ही जसे आहोत तसंच आमचा स्वीकार कर. Yes, Lord, accept us as we are and give us the strength what is needed. Give us the strength what is needed. We enter the holies of holies. परमेश्वर या come to Jesus. सर्व सोडून परमेश्वरकडे या. Come in faith, come and surrender. आराधना करत आहोत. ते सानिध्यात येत आहोत, ते जवळ येत आहोत, परमेश्वराच्या प्रकाशात येत आहोत. Come to Jesus in faith, come to Jesus in faith, come to Jesus in faith. परमेश्वर तुम्हाला सर्वांना भरणार आहे, त्याच्या सामर्थ्याने प्रकाशाने परमेश्वर भरणार आहे. Shiva Sata Kala Shiva Sata
येत आहोत. परमेश्वर आम्ही तुझ्या जवळ येत आहोत. परमेश्वर तुझ्या जवळ येत आहोत. परमेश्वर तो अनुभव आम्ही घेत आहोत. तो पवित्र प्रकाशाचा अनुभव आम्ही घेत आहोत. तो पवित्राचा आम्ही अनुभव घेत आहोत. होय परमेश्वरा, या क्षणी तुझा अनुभव घेत आहोत. या अनुभवामधून आम्हाला चांगले जीवन, सुदृढ जीवन, आरोग्यदायी जीवन, आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर Father, give us that spiritual food, spiritual nourishment, spiritual life what we need to live this life. Lord, we believe in you. परमेश्वर आम्ही विश्वास ठेवत आहोत. आम्ही याच विश्वासाने आम्ही तुझ्याकडे येत आहोत, तुझ्याकडे येत आहोत, तुझ्या जवळ येत आहोत. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we want to change our life. Yes, Lord, we want to change our life. Yes, Lord, we want to change our life. आम्हाला आमचे जीवन बदलायचे आहे. परमेश्वर आम्हाला मदत कर, आम्हाला मार्ग दाखव, मार्ग दाखव. Praise Vasai India and the world together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Prayers and benediction. Let us pray. God our Father, you sent your Son into the world to be its true light. Pour out the Spirit he promised us, to sow the truth in the hearts of all people, and awaken them to obedience of faith. May all men and women be born again to new life in baptism, and so enter the fellowship of your one holy people. Grant this to Christ our Lord. Amen. Our Lady, Patroness of India, pray for us. St. Thomas, Apostle of India, pray for us. St. Gonzalo Garcia and St. Francis Xavier, patrons of our diocese, pray for us. St. Teresa of Chalcis, patroness of the missions, pray for us. St. John Marie Vianney, patron of the pastoral clergy, pray for us. St. Mother Teresa, patron of this parish, pray for us. Let us bow in adoration. Let us bow in adoration to this sacrament so great. Here is new and perfect worship. All the old ones terminated.
Darren. Somebody's praying for Darren. Do not worry, the Lord blesses Darren right now in the name of Jesus. There is some conflict, I don't know how it goes, there is some conflict which is happening in the family this past 1 month. महिनाभर काहीतरी भांडण सुरू आहे कुटुंबात आणि it is not been solved because we have not taken initiative or somebody else has not taken initiative. Today is an opportunity for us, friends. Today is an opportunity for us to reconcile and come together as a family. Break all bondages. The Lord touches your family right now for unity. This love. Parmeshwar literally this person who was reflecting on one's own life and crying and on bitter tears. The Lord leads you right now and may you be freed. As a brother leads was giving a talk, may the Lord has already freed you. May you remain in the love of the Lord. Brothers, be filled with the power from above, be filled with the grace from above, be filled your home and your endeavor with filled right now in the name of Jesus. There was one female, I don't know how to go, the married female was facing some complications in the upper part of the stomach. Do not worry, Lord has touched your stomach. The Lord has been touching also whom you've been through this way, and Lord is going to bless you, and the Lord has already blessed you, and He is filling you right now with this gift of peace, and also is blessing you right now to be the bondages which were there, your sickness or whatever it was, the fear, the upper part of the stomach may be cleansed right now in the name of Jesus. Let us pray. O God, in this wonderful sacrament, you have left us the memorial of your passion. Grant that we may so reverence the sacred mysteries of your body and blood. The taste of your fruit of your redemption may ever be within us, who lives and reigns forever and ever. Amen. Divine praise together. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, through God and through man. Blessed be the name of Jesus. Blessed is most sacred heart. Blessed is most precious blood. Blessed is Jesus' most holy sacrament of the altar. Blessed is the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed great Mother of God, Mary most holy. Blessed be a holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed is God in His angels and His saints. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, we are grateful to Digesh, we are grateful to Lise who has helped us in all this time. And surely the Lord has blessed them. And they bring about good news to everyone. To be freed in the name of the Lord.
freed in the name of to love the Lord as much as you can. In spite of weakness, know what you are, know how you are, and just run towards the Lord, and Lord will do it for us. Be vigilant, be aware of what things are happening, and monitor. Any prophecies, any testimonies, any prayer requests, do it so as soon as possible, so we can glorify the Lord together with our brothers and sisters. Just a reminder, tomorrow morning 9 a.m. will be live mass on Facebook, and evening 6:15 p.m. will be sport intercession by the charismatic group of St. Mother Teresa Church. And at 7 p.m. again they will be leading the live Facebook streaming by the praise and worship, by talk and healing prayer service. So can you pray for them? Keep praying for them. And brothers and sisters, may the Lord bless you everyone. Just a reminder, share this. I'm very happy many people are doing it. Share this video, let people benefit. It is not about anything, it is blessing. It is a blessing. Let this video reach out to as many people as they can. And surely you can be a blessing in somebody else's life. As Brother Digesh brought our Brother Lees in this rainy season, and it was so, I was a little worried, but he brought him safe and sound and took a responsibility to make God bless him also. It's not easy, but he took a responsibility. He saw that he was here. So God bless him in a special way, and God bless you, brothers and sisters. See you tomorrow morning. That is 9 a.m. for live Facebook, 6:15 for spot intercession, and for prayers, and 7 p.m. again live. That is for talk intercession, talk prayer, talk thanksgiving, and talk healing. So we conclude. Save us, O Lord, while we are away. Guard us, O Lord, while we are asleep, that we may watch with Christ and rest in peace, that we may watch with Christ and rest in peace. So God bless you, brothers and sisters. Good night.